오늘 여러분들하고 다뤄볼 통합형 문제 주제가요. 문학과 관련된 맥락이 될 거고요. 실제 토플 공부하다가 문학이 주제로 나오면 대부분의 학생들이 심지어는 문학을 전공하는 전공자들도 싫어하더라고요. 싫어하는 이유는 나도 좀 싫더라. 그 이유가 있어요. 문학하는 사람들의 특징이 말을 왜 그렇게 길게 한대? 돌려 좀 많이 하죠. 그래서 지문이 좀 많이 긴 편이에요. 그리고 표현 자체가 미사 여구가 많다 보니까 이해가 직관적으로 안 되는 편이거든요. 자, 그러면 여러분들이 시험을 쳐야 되는 상황에서 너무 장황한 미사 여구가 많은 글을 읽거나 들어요. 뭐 하시면 돼요? 훨씬 더 직관적인 표현으로 바꾸시는 거예요. 알겠죠? 그래서 여러분들 우리 통합형에서 필요한 건 장황한 글쓰기가 아니라 좀 더 직관적인 글쓰기다 라고 생각하시는 게 좋을 것 같아요. 그 말은 화면에서 여러분들에게 summarize 하라고 하지 이 아이를 가지고 어떻게? elaboration 꾸며라, 수식해라 라고 안 하거든요. 알겠죠? 자, 그렇게 생각하시면서 여러분들 오늘은 시인 한번 잡아보도록 합시다. 우리나라에도 비슷한 상황이 많아요. 실제적으로 이 작품이 누가 적었는지 모르겠어요. 이런 경우에 작자미상이라는 말 많죠. 실제적으로 유럽에서도 그러한 여러 가지 글들이나 문학 작품들이 엄청 많잖아요, 여러분들. 그래서 여러분들에게 오늘 나름대로 띠우리를 하나 잡아드릴 건데 다시 한번 리마인드 합시다. 기본은 탄탄하게 답안지에 넣고 그렇지만 나름대로 리스닝이 리딩의 마이너를 논박의 대상으로 삼는다. 인 경우에는 무조건 잡아라. 알겠죠? 게다가 이론 편이라면 이론. 알겠죠? 생각해보세요. 어떤 작품이 있는데 그거 누가 적었는지 모르겠어요. 웬만하면 그거 안 밝혀줘요. 알겠죠? 계속 이 사람일 거야, 이 사람일 거야, 저 사람일 거야 라고 이야기를 할 뿐이지. 그렇게 따진다면 이 사람이라고 주장하는 이유가 있겠죠. 또 저 사람이라고 주장하는 이유가 있겠죠. 그런 이유들 어디 나올 것 같아요? 리딩에 나올 것 같지 않아요? 그래서 리딩 분석과 동시에 여러분들은 아마도 이론 편이라면 이론에 대한 evidence, 조금 더 제너럴하게 갈까요? 이론에 대한 reason, 이론에 대한 cause가 나올 거라고요. 알겠죠? 그래서 눈여겨봐 두시면 아마 귀담아 들릴 것 같습니다. 알겠죠? 자, 여기까지 다시 한번 썰을 풀어봐 드렸고 지금부터 바로 실전으로 들어가도록 할게요. 알겠죠? 3분 동안 읽게 될 거고요. 지금부터 노트 테이킹 시작합시다. 시작!
Now, listen to part of a lecture on the topic you just read about. Due to the fact that the author failed to sign his manuscript, the true identity of the Pearl poet may never be known. The text that you read for your homework detailed 3 theories that people have suggested regarding his identity, but they are all flawed in serious ways. Hopefully, we will learn his true identity someday, but the people named in these theories clearly are not the correct ones. The assertion that the author was a man named Hugh seems plausible at first, but upon further examination, that idea falls apart. In the reading, it says an author named Hutcheon wrote a poem dealing with Gawain, and also wrote his poems in alliterative verse, like the poems in Cotton Nero AX. However, this theory overlooks one significant factor: the dialect in which the poems were written. Hutcheon's poems were written in a Yorkshire dialect, whereas the Pearl poet wrote in a Midlands dialect closer to those of Staffordshire and Cheshire. Therefore, it is highly unlikely that Hutcheon was the Pearl poet. The claim that the Pearl poet was John Massey is also difficult to support. Firstly, there is no concrete proof that Massey wrote St. Erkenwald, let alone the Pearl poet's poems. The theory also points out that the Pearl poet and John Massey had similar handwriting, but this too is problematic. The poems were all reproduced before the printing press had spread throughout Europe, so they were copied by hand. Therefore, it is possible that they were reproduced by the same scribe, but this in no way clarifies who composed them originally. The third theory postulates that the poems were actually written by 4 entirely different authors who lived in the same region. This allows for the similar landscapes they depict and for them being written in the same dialect. However, their linguistic similarities go beyond dialect. The author actually uses many terms that he invented, and the poems share these terms. It is difficult to believe that 4 separate poets could have created the same words and used them, so it is clear that there was only one author. 자, 여기까지 들어갔습니다. 확인 들어가도록 할게요. 자, 리딩 당연히 바로 화면에 뜨게 될 거고요. 이 리딩에서 여러분들이 어떤 걸 잘 분석하시는지 잡아보도록 합시다. 와우, 내용 되게 많죠? 이 정도 분량이면 기출문제 중에도 거의 탑에 들어갈 수 있는 분량이다 라고 생각하시면 돼요. 역시 문학 하는 사람들은 말이 많아요. 자, 필요한 것만 뽑을게요. 일단 뭐가 필요해요? 시인, 알려져 있지 않은 시인이 있어요. 그리고 난 다음에 뭐 미들랜드에 있었고요. 그 다음에 4개의 시로 구성되어 있어요. 타이틀에 펄도 있고 썰 가윈도 있었고, 그 다음에 그린 나이트도 있고 페이션트도 있네요. 페이션트 앤 크리리스, 청년과 결백 정도가 있네요. 알겠죠? 참고로 배경지식 드릴게요. 시가 먼저예요, 산문이 먼저예요? 인류 역사상 문학에서 시가 먼저입니다. 알겠죠? 시가 먼저 나왔고요. 그리고 근대로 들어오면서 산문과 관련된 형식이 만들어져요. 그러면 과거에 여러 가지 역사적 기록물은 모두 시 형태로 기록이 되어 있겠죠. 맞아요. 그래서 우리가 그 시를 시라고 생각했을 때 여러분들이 일반적으로 지금 생각하고 있는 시는 아니에요, 여러분들. 지금 생각하고 있는 시는 굉장히 가성비 있죠. 지면 할당 얼마 안 주고 단어도 몇 개 없잖아요, 여러분들. 그래서 우리가 일반적으로 그런 시를 생각하신다면 과거의 시를 보면 할 거예요, 여러분들. 서사시니까. 알겠죠? 그래서 나름대로 시 형식을 가져가는 어떤 가군이라든지 운율이라든지 이런 걸 맞춰가면서 쭉 기술을 해 나갈 거예요, 여러분들. 그래서 여러분들이 지금 보시면 새 시가 4편이라고 그럼 한 4장 정도 있겠네 라고 생각하시면 안 돼요. 피가 한 1000피가 넘어가는 대서사시예요, 여러분들. 알겠죠? 근데 여러분들이 꼬맹이 때 봤던 여러 가지 동화책이라든지 그런 스토리텔링이 거의 그런 역사적인 패턴 안에서 다 파생이 됐다라고 생각하시면 돼요. 알겠죠? 자, 그래서 그 패턴과 관련된 컬렉션이 있었고요. 그런 모음집이 있었는데 그걸 누가 적었는지를 몰라가지고 대충 그 작가를 우리끼리 필명, 예명, 가명으로 Pearl Poet이라고 불러요. 진주 시인이라고 불러요. 알겠죠? 자, 그러면 지금까지도 누군지 모르겠고 대신에 지금까지도 보통 주요한 이론 안에서는 이게 누구다라는 썰들이 있더라라고 나오는 거예요. 자, 오늘 기출문제에서도 리딩
렉처도 몰라요. 당연히 렉처도 모르겠죠. 지금 무슨 말이냐면 누군지 모른다라는 거예요. 즉 썰만 제시하고 있는 패턴입니다. 자, 이렇게 들어가면 자, 나름대로 poem의 collection의 시인을 우리가 per poet이라고 언급은 하지만 누군지 모르겠으니까 3개 주겠다라고 했으니까 3개부터 나오면 되겠네 여러분들. 그 3개와 관련돼서 첫 번째는 hugh래요. hugh라는 단서가 기본적으로 hatchen이라는 맥락으로 바뀌어 있죠. 아까 렉처 들을 때 hugh라고 얘기하지 않고 hatchen이라고 얘기하더라고요. 이때 그냥 예쁘게 귀엽게 부르는 호칭이었어요. 그래서 hugh라고 해도 상관없어요 여러분들. 어쨌든 기준점은 리딩이 주는 거니까 알겠죠? 자, 그 다음에 두 번째는 좀 메시라는 사람을 들이댔고요. 세 번째는 누군지 모르겠고 그냥 시 4편 다 다른 사람이야 라는 주장이 나왔어요. 솔직히 이것만 잡아도 기본은 한 거예요. 아까 기본이 뭐다? 리딩의 메이저 잡아라, 렉처의 메이저 잡아라, 렉처의 마이너 필수. 이렇게 해야 일단 절반에서 3점까지는 가져가는 거 아니에요 여러분들? 그래서 만약에 리딩 분석이 너무 어렵다, 지금 고득점반만 이 시험 치고 나오겠어요? 70점반도 이 시험 당하면 쳐야 될 거 아니에요 여러분들? 그러면 걔네들은 어떻게 풀 것 같아요? 제가 그래요. 두 손 맞잡고 읽지 말자, 메이저만 잡자. 그래도 점수는 반점 나오니까 얼마나 가성비 있어요. 알겠죠? 그럼에도 불구하고 여러분들이 읽을 거잖아. 왜? 잘하는 사람들이니까. 그렇게 해서 조금 더 읽다 보니 휴 대신에 hatchen이라는 이름도 발견했었을 거예요. 그래서 어쨌든 좀 더 읽으면 득템은 득템이거든. 왜? 아까 렉처 들을 때 계속 hatchen 그랬거든. 알겠죠? 자, 대신에 이거 잡으셔야 돼요. 이제 여러분들은 고듣기니까. 왜 휴라고 하지? 다시 말해서 왜 해첸이 작가라고 하지? 왜를 해결했었어야지. 봤더니 스토리텔링에 여러 가지 뭔가 반영하고 있는 그런 스토리가 좀 비슷한가 봐. 그뿐만 아니라 여기 보시면 alliterative verse, 이게 두음 법칙이에요. 가군 잡는 거. 우와, 쌤 저는 문학 전공 아니라서 단어 모르겠는데요. 버리세요. 알겠죠? 그건 이거야. 스타일이 같다라는 거예요. 알겠죠? 그래서 좀 더 직관적인, 즉 비전공자가 보기에 직관적인 단어 잡는 게 훨씬 잘된 써머리가 될 수 있다라고요. 알겠죠? 그래서 확인했더니 결과적으로 여러 가지 어떤 연대기 자체가 쭉 기록되는 거라든지 역사적으로 순서 맞추는 거, 그죠? 그 다음에 스타일이 비슷하다라는 이유로 휴라는 패턴을 기억하는 거예요. 그리고 존 메시라고 하면 여기 펜맨십 보여요. 펜맨십이 뭐예요? 모르겠으면 버려야지. 그럼 밑에 뭐가 보여요? 핸드라이팅이 similar합니다. 같은 말이에요. 알겠죠? 이게 필체라는 뜻이에요. 필체. 알겠죠? 인간이 펜을 잡고 쉽하면 뭔지 알죠? 배가 되면 어떻게 돼요? 일단 배 타면 한동안 오래 가야 되잖아요 여러분들. 그리고 우리나라 속담에도 우리는 한 배를 탄 공동체야라는 말이 있죠. 그래서 어느 정도 일정 기간 계속 꾸준히 이어지는 맥락이 되면 쉽이 들어가요. 그래서 여러분들 스폰서를 하면 뭐예요? 후원 받는 거예요. 한 번 받든 계속 받든. 근데 스폰서십 들어가면 계속 받는 거예요. 알겠죠? 그래서 여러분들 friend 하면 뭐예요? 친구죠? 그런데 friendship 들어가면 뭐예요 여러분들? 그러면 우정이 만들어지는 거잖아. 처음 만난 사람이랑 우정이 뭐가 있어요 여러분들? 여러 번 만나야 우정도 생기는 거 아니에요 여러분들? 그래서 ship이라고 하면 어느 정도의 뭔가 유대감이라는 패턴으로 생각하시면 충분히 예측할 수 있죠. 인간이 펜을 들었고 그걸 한동안 계속하면 그러면 펜 들고 뭐 하겠어요? 글자 쓰겠지? 그게 필체인 거지. 이렇게 만들어지는 단어입니다. 알겠죠? 필체입니다. 자, 그러면서 여기서 여러분들이 이것만 잡아주면 되겠네. 필체가 비슷하대. 이런 거. 그리고 맨 마지막 같은 경우에는 서로 다른 작가다라고 하는 이유가 시 사이에 아무런 연관고리가 별로 없더라는 거예요. 보통 작가가다가 기본적으로 글을 쓰게 되면 못해도 어떤 배경이라든지 주인공의 어떤 이력이라든지 이런 게 교묘하게 묻어나거든요. 그런데 그런 게 전혀 없더란 말이야. 뚝뚝뚝 끊기는 느낌이야. 끼케야 닮은 게 있다라면 뭐는 닮았다라는 거예요. 끼케야 닮은 게 있다라면 same dialect. 그냥 방언 사용 정도는 뭐 좀 닮았나 봐. 알겠죠? 그래서 결과적으로 이해를 좀 정확하게 할 필요가 있을 것 같아요. 세 번째 같은 경우에는 자, 스토리상에 링크는 없으나 그렇지만 어쨌든 방언 사용은 같더라. 이것 때문에 사람들이 그렇게 이 사람들인가 봐, 같은 시인인가 봐 라고 생각하는가 본데 아니야. 주제별로 보면 너무 달라. 이런 맥락이에요. 알겠죠? 자, 그러면
이에 대해서 렉처가 뭐라고 하는지 확인하려면 리딩은 정리가 되어 있어야 돼요. 알겠죠? 좀 더 깔끔하게 여러분들이 한눈에 알아볼 수 있게 낙서가 되어 있는 상태에서 리스닝을 들어보셨잖아요, 여러분들. 자, 그런데 쉐도잉은 이제 제가 이전 수업에서 여러분들 이렇게 복습해야 되는 거예요 라고 한번 가이드를 해봐 드린 적이 있으니까 오늘 돌아가셔서 여러분들 스크립트 다 만들어 드렸거든요. 그리고 mp 파일 다 올려드렸거든요. 그럼 꼭 쉐도잉 한번 해보세요. 잘하는 사람일수록 공부는 더 차근차근 하는 거예요. 알겠죠? 그냥 읽는 게 아니고 쉐도잉 하셔야 돼요. 무슨 말인지 알죠? mp 틀어놓고 mp 속도대로 계속 눈이 훑어 내려가는 거예요. 알겠죠? 자, 그 대신에 수업이니까 정말 확인하자라고요. 어떤 확인이냐면 토플 통합형의 패턴을 여러분들이 알고 저격을 하셔야 된다는 거예요. 어떻게 만들어진다라고요? 3번 읽고 듣고, 쓰고, 리딩은 보고 쓴다. 알겠죠? 즉, 리스닝도 리딩을 기반으로 말하고요. 라이팅도 리딩을 기반으로 리스닝을 쓰는 거예요, 여러분들. 그렇게 따진다면 리스닝에도 라이팅에도 뭐는 공통으로 들어가는 거예요? 리딩의 메이저는 공통으로 들어가는 거예요, 여러분들. 자, 여기서 팁. 혹시나 시험장에 들어가셨는데 리딩 분석이 너무 어려울 수도 있어요, 여러분들. 그런 경우에 일단 리딩 이해가 안 되는 바디를 일단 여러분들 노트 하실 때 표시를 좀 해두세요. 대신에 리스닝을 들을 때 초반 부분을 잘 이해를 해보세요. 리딩 내용을 엑기스만 딱 남겨서 완벽하게 서머리를 해줄 거예요, 여러분들. 그렇게 들어갈 때 훨씬 더 직관적이고 훨씬 더 쉽게 얘기를 한다라고요. 알겠죠? 그래서 리딩 내용이 애매할 땐 리스닝을 기다리자. 알겠죠? 자, 보세요. 확인해 볼게요. 지금 이게 딱 서론이거든요. 서론 어디서부터 리스닝이에요? but부터 리스닝이에요. 그럼 but 위전까지는 뭐예요? 다 리딩 내용이었다라고요. 알겠죠? 만약에 리딩의 메인 아이디어나 리딩의 메이저 what을 놓쳤다 하는 경우에는 여기서 챙기시라고요. 알겠죠? 자, 그러면서 야, 모두 잘못됐어. 반응으로 시작한다라고요. 한 번 더 얘기하나요, 여러분들? 자, 결과적으로 자, 언젠가는 알았으면 나도 좋겠어. 모른다는 뜻이에요. 한 번 더 직관적으로 얘기해 줄까요, 여러분들? 결과적으로 얘가 제시했던 theory 모두 correct 하지 않아요. 완전 직관적으로 얘기했죠. flawed, 결함이 좀 있어. 굉장히 순화된 표현이었어요. not correct, 굉장히 직관적으로 표현을 해요. 알겠죠? 어쨌든 이렇게 들어가면 어이구 리딩에 대한 렉처의 입장은 동의하지 않습니다. 그냥 템플릿이에요. 자, 그럼 들어갈게요. 여기서부터는 어디서부터 들어가요? 여기까지가 리딩 내용이에요. 여기서부터가 뭐예요? 반응이에요. 주장이 아니고 반응이었다라고요. 그 아이디어 말이야, 그런 설명 말이야, 모두 falls apart. 여러분들 fall 하면 떨어지는 거죠. apart 하면요, 떨어져서 분리되는 거죠. 산산조각난다 라는 뜻이에요, 여러분들. 완전 아니야 라는 뜻이에요, 여러분들. 결과적으로 저런 것도 템플릿이라는 거예요. 반응이니까. 그러면 렉처가 어디서부터 나와요? 여기서부터 나오네. 알겠죠? 여기까지가 리딩. 야, 리딩에서 말이야, 이렇게 나왔는데 또 그걸 받아주고 앉아있네? 그러니까 however이 안 들리지. 알겠죠? 리딩에서 말이야 하면 여러분들이 노트 테이킹 해놓은 부분을 이렇게 보라고요. 아우, 아까 무슨 그렇게 고유명사가 많이 나와가지고 나도 고유명사 많으면 불편해요. 피곤하더라고요. 알겠죠? 근데 여기에 고유명사를 또 다 갖다 써. 아우, 불편해. 그런데 however이 들려. 아우, 지금보다 편할 것 같아. 알겠죠? 핵심적인 내용은 심플해진다라고요. 여기서 보시면 overlook, 간과하고 있는 거 있죠. 이것도 역시 반응입니다. 뭘 간과하고 있는지를 잡아야 돼. overlook을 잡는 게 아니라 이걸 잡아야지. direct. 여러분들 이 단어 어디서 나왔죠? 어디서 나와요? 그지? 리딩의 세 번째 바디에 힌트가 숨어 있었네. 알겠죠? 어찌 보면 힌트고 어찌 보면 함정이에요. 무슨 말이에요? 토플 통합형은요, 여러분들 답안지에 내용이 섞이면 안 되거든요. 알겠죠? 그래서 답안지를 구현할 때 기준점은 일단 리딩으로 잡아라. 그 기준점은 메이저인 경우에 리딩에서 기준점을 잡는 거예요. 그런데 아까 리딩의 마이너 내용으로 야, 끼케야 방언 정도는 다 닮았더라. 어찌 보면 진짜 별로 안 중요한 버리는 패였단 말이야. 그런데 이걸 갖다가 렉처는 첫 번째 바디에 핵심 내용으로 적었어요. 핵심 근거였더라고요. 이거 빠지면 첫 번째 바디는 답이 없네, 답이. 알겠죠? 결과적으로 방언이 말이야. 누구의 방언이에요? 기준점은 리딩이 잡는다니까? 휴가 기준이에요. 알겠죠? 그리고 이 poet,
이 누구인지가 기준이에요. 이거 리딩에서 다 터졌잖아요, 여러분들. 누구하고 누구의? poet하고. 즉 우리의 지금 per poet하고요. 휴찬 또는 휴라는 사람하고의 direct가 달라요. 이 한마디면 되는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 어떻게 달랐냐면요. 여기서 direct를 썼는지, 미드랜드의 중부지방의 어떤 direct를 썼는지, 이런 고유명사까지는 불편하면 빼도 돼요. 알겠죠? 이렇게까지 디테일하게 안 살려도 된다라고요. 깨끗한 써머리니까요. 알겠죠? 포인트는 뭐다? 방언이 달라요. 이렇게 들어가는 게 첫 번째 바디의 핵이었다라고요. 그럼 맨 마지막 볼래요? 야, 따라서 정말로 안 그럴 것 같아. 이런 뜻이네요, 여러분들. 자, 휴첸의 purport이 아닐 것 같아. 라고 얘기하고 있는 건 이건 결과적으로 리딩 내용은 설득력이 떨어집니다. 라는 말이잖아요. 자, 그렇게 해서 첫 번째 바디 해결된 것 같고요. 두 번째 바디도 확인해 볼래요? 자, 어디부터 나와요? 존 메시라고 이거 리딩에서 얘기했거든요. 야, 그런데 서포트하기 힘들 것 같아. 역시 반응. Not concrete proof. 정확한 근거가 없는 것 같아. 역시 반응이에요. 뭐 적고 앉아있어요? 이런 게 다 템플릿인데 아직까지 안 나왔어. 자, 그리고 난 다음에 이제부터 리딩이 나오네요. 알겠죠? 이제 중반 이후에 나오네. 여기서부터. 아까 첫 번째 바디는 좀 쉬웠어요. 뭐가 이렇게 구체적으로 나와? 피곤해. However. 긴장할 수 있었잖아. 그래서 지금 계속 설명을 하다가 바로 야, 여기서 하나 터졌으면 좋겠는데 없어. 그때 여기 터졌네. 이런 거 좋네. Problematic. 야, 문제가 있어. 문제가 있는데 문제를 또 뭐하러 받아 적어? 지금부터 준비 이 느낌인데 준비했더니 땅 터지는 거예요. 걔네들 모두 언제 만들어졌냐면요. Before. 이거 잡으셔야 돼요. 기준점을 잘 잡는 사람. 알겠죠? 전과 후를 잘 잡는 사람. 이게 기초반에서는 부족하거든요. 근데 여러분들은 이런 걸 잡으셔야 당락이 달라지는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 있다와 없다는 완전 다르니까. 알겠죠? 그래서 그 기준점이 되는 이 I와 그리고 그 기준점의 전인지 후인지를 잡는 요 정확성. 이게 필요한 거예요, 여러분들. 즉, 프린팅 프레스, 인쇄 기술. 예, 여러분들. 알겠죠? 그거 이전이다라는 내용만 잡으면 일단 고드까지 올라갈 수 있어요. 알겠죠? 그런데 고드까지 주지 만점은 안 줘요. 만점 주려면 그게 왜? 그래서 이렇게 됐어. 이 원인 결과를 딱 잡아내면 만점 구조가 되겠죠, 여러분들. 자, 프린팅 프레스 이전에 만들어진 시다. 그래서 손으로 카피됐어. 그 말은 똑같은 scribe 하면 서기라는 뜻인데 이 단어는 몰라도 상관없어. 알겠죠? 똑같은 사람이 쓴 거야. 똑같은 사람이 손으로 카피한 거야. 이게 중요해요. 알겠죠? 그러니까 필체가 같을 수밖에. 이렇게 들어가면 결과적으로 리딩에 대한 입장으로 돌아 나오는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그래서 여러분들은 포인트에 딱 두 가지 청크가 필요해요. 프린팅 프레스 이전에 만들어진 시 때문에 어떤 결과가 있다? 한 사람이 또는 특정한 사람이 이 아이를 손으로 카피했다. 요 내용 딱 구색 맞추면 일단 만점 내용에 다 들어가는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그러면 역시 확인해 봤더니 딱 필요한 부분은 여기에 다 세팅이 되어 있네요. 마지막도 확인해 볼래요? 역시 그렇죠. 세 번째 영이라고 해서 리딩 내용 쭉쭉쭉 깔다가 이제 however부터 터져주는 거예요. 자, 걔네들의 linguistic similarity 하면 linguistic 하면 언어학적인 그런 유사성이 go beyond 넘어서는 거예요. direct 방어를 넘어서는 거예요. 여기서 이 표현 자체는 굉장히 general 하거든요. general 하다란 말은 뭐냐면 대부분의 사람들이 놓칠 수도 있어요. general한 표현에서는 단어도 좀 어려워요. 알겠죠? 그럼 general한 표현은 버리시더라도 그 다음에 이어지는 표현은 귀담아 들으셔야 돼요. 그 다음 이어지는 서술은 쉽게 나올 거니까. 자, 다시 말해줄까? 진짜 말이야. 용어들을 쓰거든. 그 용어의 특징이 필요해요. invented. 지가 발명한 용어를 쓰는 거야. 알겠죠? 아하. 특정한 사람이 invented 한 word가, term이 반복적으로 그 네 개의 시에 나오더란 말이야. 그렇게 들어가니까 linguistic similarity가 훨씬 더 방언 이상이라는 거고, 그러니까 결과적으로 한 작가가 이걸 썼을 거라고 누군지는 모를 뿐이야 라는 패턴입니다. 알겠죠? 즉 주제별로는 그렇게 링킹은 없으나
어휘 사용에 있어서 굉장히 유사성이 있기 때문에 아직도 어떤 한 사람일 거다라는 게 일단 가장 주력한 썰입니다. 알겠죠? 자, 그러면 이 정도 패턴으로 여러분들에게 확인시켜 드리는 이유는 하나예요, 여러분들. 토플 통합형 구색은 시험이기 때문에 항상 구색을 이런 식으로 맞춘다라고요. 알겠죠? 자, 요즘 최근 경향에 리딩이 조금 어려워진다라면 리스닝으로 커버할 수 있다라는 거예요. 알겠죠? 그러면 만약에 리딩에서 핵심을 잡았다라면 손이 빨리 움직이는 그 습관은 버리시는 게 맞아요, 여러분들. 알겠죠? 정확하게 타이밍 잡고 움직이셔야 필요한 소스를 여러분들 노트에 남길 수가 있거든요. 자, 이렇게 남긴 소스를 가지고 이제 여러분들은 글을 쓰는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그러면 첫 번째 리스닝에서의 핵심은 direct가 무조건 들어가야 되고 조심해야 될 건 리딩에서는 이 단어가 세 번째 바디에 나왔다라는 거. 괜히 리딩에 이거 썩지 말라라는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그러면 기본적인 템플릿에 딱 맞춰서 한번 움직여 보도록 할게요. 리딩에서 필요한 건 핵심적인 내용만 들어가면 된다라고 했죠. 이게 기본 라인업. 리딩의 메이저를 잡아라. 하지만 우리는 고득 전반이잖아. 리딩의 마이너라도 리스닝에서 썰을 풀 때 활용을 했잖아, 여러분들. 그러면 써먹는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그리고 템플릿 반응 표현 같은 경우에는 이제 오늘부터는 죄다 뺐어요, 여러분들. 템플릿 반응 뭐 disagree with 또는 contradict 또는 makes an opposing point. 이게 기본 라인업으로 들어갔던 바디에 마다마다 들어갈 수 있는 리스닝에 뭔가 장단 맞추는 구색이었는데 이제 그런 표현들은 여러분들이 여러 가지 표현으로 바꿔도 되거나 아니면 내용이 정확하면 그냥 빼도 돼. 알겠죠? 대신에 흐름은 만드세요. 연결어와 관련된 흐름은 정말 가성비가 너무 좋아. 이 연결어만 딱 들어가도 흐름은 얘네들의 관계는 대조야 라는 게 느껴지니까. 알겠죠? 자, 내용으로 승부를 한번 걸어봅시다. purport은요, 자, named Hugh라는 이름의 작가인 것 같아. 까지 들어간 거예요, 여러분들. 이게 핵심이죠, 여러분들. 그 근거 빨리 들어갈게요. 자, 시 자체가 쓰여진 거예요. 같은 스타일로요. 뒤에 as부터 여기까지는 빼도 돼요. 알겠죠? 그래서 기본적으로 카튼 엑스나 다른 그 시로 스타일이 같더라 라는 패턴으로 가면 휴의 스타일과 이 시가 지금 뭐예요? 우리 4개의 컬렉션이었어요, 여러분들. 알겠죠? 그거 다 적어도 되고 귀찮아. 적다가 그냥 썸으로 바꾼 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그래서 기본적으로 적당히 디테일은 활용하시고요. 바로 들어갈게요, 여러분들. 대조적으로 렉처가 딱 지적하고 있는 건 이거죠. purport하고요. hue가, direct가 같지 않던데? 이렇게 들어간 거예요, 여러분들. 자, 누구는 누구고 누구는 누구고. 야, 만약에 요코샤도 잡았고 미들랜드도 잡았는데 이게 야, 이게 휴가 요코샤인가 아니면 휴가 미들랜드인가 이렇게 헷갈리면 어떻게 할 것 같아요? 그 디테일 장소 잡은 게 아까워도 버리는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 괜히 썩다가 이상하면 오르나는 거니까. 자, 그냥 방언이 달라요. 방언이 같지 않아요. 이런 이유로 교수님이 다른 나라면 진짜 아닐 것 같더라고요. 걔네들은 two different people, 다른 사람일 것 같더라고요. 이 패턴은 뭐예요? 방언이 달라요 라는 말을 가지고 제가 지금 설명을 해준 거예요, 여러분들. 알겠죠? 자, 그리고 이런 건 또 뭐예요? 야, 이것이 의미하는 것은 purport은 휴 일리가 없다라고 이렇게 들어가면 또 뭐예요? 리스닝의 입장을 만들어준 거잖아요. 이렇게 따진다면 for this reason according to the professor 이나 this means that 이나 나름대로 표현 개인기로 나름 마무리 전략을 만들어준 거예요, 여러분들. 그러면 채점자는 내용상으로 이게 핵심이다 라는 걸 알아줘요. 하지만 이것만 딱 제시하고 끝나게 되면 만점은 안 나와요. 왜? 그래도 완결성이라는 패턴 그리고 표현력이라는 패턴 이건 다 가산점으로 기다리고 있을 거고 이걸 다 가져가야 만점이 나오는 거니까 어느 정도 다 잘 잡았다 문법도 잘했다 잘했네 굿인 거예요, 여러분들. perfect는 아니라는 거 알겠죠? 그래서 만점 받기도 힘들지만 이제 여러분들은 그래도 24까지는 올라가잖아요. 24까지는 알겠죠? 참고로 24가 리딩의 24하고 라이팅의 24하고 조금 느낌이 다른데 라이팅은 24부터 9등급이거든요, 여러분들. 알겠죠? 한마디로 그냥 1등급이다 라고 생각하시면 돼요. 알겠죠? 자, 그렇게 하고 난 다음에 두 번째로 넘어가도록 할까요? 존 메시. 왜? 핸드라이팅 비슷하니까 또는 펜맨십 그대로 들어가면 되겠죠? 렉처 핵심 기억나요? 기억나요? 여러분들 우리 모든 내용을 기억하면서 어떻게 살지?
그래서 메모하면서 사는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 기억나요? 하면 딱 봐야지. 아, 선생님, 프린팅 프레스요. 그래서 손으로 뺏겼대요. 그래, 그렇게 확인되면 되는 거지, 순식간에. 그게 노트 테이킹의 기능이니까. 알겠죠? 자, 공부하는 사람은 항상 메모를 잘해야 돼요. 자, 존 메시라고 보기 힘든 이유는요. 요거 핵심, 요거 핵심. 알겠죠? 나머지는 조금 개인기로 썰을 풉시다. 자, 그러면 지금부터 요 템플릿에 맞춰 한번 보도록 할게요. 자, 저자가 제안했던 바는 요거죠, 여러분들. 자, 또 다른 시인. 이름은요, 존 메시라는 사람이 시인일 것 같대. 그냥 표현을 좀 화려하게 적어봤지만 그냥 쉽게 써도 상관없겠죠. 역시 마찬가지로 이게 핵심이지만 여러분들은 근거까지 가지고 들어갈 거예요, 여러분들. 핸드라이팅이라는 게 비슷하니까요. 핸드라이팅이라는 거 렉처도 언급을 했거든요. 그래, 핸드라이팅은 닮았네. 그걸 논박하지는 않았단 말이에요, 여러분들. 그래, 닮았네. 한번 잡아봤고요. 자, 논박하면서 했던 말은 이거죠. concrete evidence는 없대요. 아까 렉처에서 concrete proof가 나왔길래 그냥 저 이 표현을 한번 만들어 본 거지 필수는 아니에요. 여러분들은 이게 아니라 saying that 다음에 요게 들어가면 돼요. 알겠죠? 요거는 표현 개인기, 요것도 템플릿 개인기. 그럼 진짜 트름자가 일단 보고 싶은 건 이 다음에 있었던 내용. 알겠죠? 그 다음 내용은 요거죠. same scribe. 쌤, 저 scribe라는 단어 몰라요. 이게 석이란 뜻인데 모르겠으면 same person 이렇게 들어가면 되겠네. 이 reproduce 걔가 계속 만들어냈거든요. 그 이유는 뭐예요? 야, 이거 엑기스가 들어가는 만점짜리 근거. 초기 근거를 잡아야 만점이 나옵니다라고 했죠. 자, 프린팅 프레스 이전에 시들은요, 커피되었을 거예요. 어떻게? 똑같은 사람에 의해서 카피되었을 거라고요. 까지 들어갔더니 기본적으로 못할 거 없이 내용 다 잘 들어갔네요. 자, 여기에다가 이제 여러분들 세 번째 마디까지 들어갑시다. 서로 다르대요 까지 들어갈 거예요, 여러분들. 자, 여기서 포인트는 뭐예요? 만들어진 단어를 사용한다. 그 한마디면 될 것 같아요. 알겠죠? 자, 이렇게 들어가면서 기본적으로 이 패턴에서 invented term 또는 invented word, created words 이 패턴 자체가 들어가면 될 것 같아요. 알겠죠? 뭐 linguist, similarity, go beyond 이런 단어 다 뺏길 필요는 없을 것 같다라는 거. 알겠죠? 자, 그러면 그대로 들어갑시다. 리딩이 더 나아가서 했던 말은 자, 이 시들은요. in부터 시작해서 cotton narrow x는 역시 빼도 상관없어요. 이 시 전집 자체를 그냥 전공하는 사람들이 cotton narrow x라고 이야기를 하거든요. 알겠죠? 자, 그 시들은요. 모두 어떻게 쓰여진 거예요? different author, 서로 다른 작가들에 의해서 쓰여졌대요. 라고 하고 리딩의 근거 추가 한번 해봤습니다. 그 이후로는요. 링크가 별로 없거든요. 연관관계가 별로 없거든요. 그 표현만 한번 딸랑 잡아봤어요, 여러분들. 알겠죠? 자, 반면에 렉처가 undermine 하면 뭐예요? 약화시키는 거예요, 여러분들. 상대방의 의견을 동의하지 않을 때 여러분들 무조건 disagree 합니다. 무조건 contradict 합니다. 너무 센 느낌이거든요. 좀 약화시킨다라는 패턴도 동의하지 않는 맥락으로 활용할 수 있는 표현이겠죠. 자, 방법은 이런 방법이 나오겠죠. 저자가 사용하고 있는 언어, invented words가 나와요. 만들어진 언어가 나오더란 말이야. 이것까지만 들어가면 일단 고득 나와요, 여러분들. 왜? 핵심이 들어갔고 내용상 구조 흐름 아주 깔끔하니까. 자, 그럼 이제 만점을 위해서 그래도 한마디 더 추가하면서 끝나는 느낌 잡자라고요. 그러니까 뭐라고 말하기 힘들죠? 이 시들이 진짜 다른 작가들에 의해서 쓰여졌을 거라고 말하기 힘들죠? 별건 아닌데 이렇게 하면 여러분도 느껴지죠? 끝난 느낌. 이렇게 들어가면 오 핵심 들어갔고 형태 완벽하고 이렇게 들어가는 거예요, 여러분들. 그렇게 들어가면서 여러분들 여기다가 이렇게 최종 결론을 표현을 좀 다르게 한번 들어가 봤어요. 자, 결과적으로 이 모든 시들은요. must have been written. 한 사람에 의해서 쓰여졌음에 틀림없습니다. 까지 나왔는데 여기서 문법 하나 챙겨드릴까요? 지금 여러 가지 샘플링을 자꾸 제가 보여드리면서 예민한 사람들은 뭐뭐임에 틀림없다 또는 뭐뭐였음에 틀림없다 뭐뭐일 리가 없다 뭐뭐이었을 리가 없다 라는 패턴을 안나가 나름 문법을 통해서 샘플링한 것 같네 라는 걸 느끼면 좋겠는데 쌤 무슨 말이에요? 하시는 것 같아서 제가 설명해 드릴게요. 여러분들이 알고 있는 조동사 있죠? 조동사들은 여러분들이 원래 특이하게 알고 있는 말 말고 공통적으로 가지고 있는 의미가 있어요. 그거 한번 오늘 챙겨 드릴게요. must 뭐라고 써요? 의무라고 쓰죠.
can 뭐라고 써요? 가능이라고 쓰죠. will 뭐라고 써요? 미래라고 쓰죠. may나 might 추측이라고 쓰죠. 왜 may나 might만 추측이에요? 이렇게 나오는 거예요. 여러분들 가정법 쓰실 때 조동사 필요하신 건 알죠? 왜 가정법 쓸 때 조동사를 써요? 그건 가정이지 팩트가 아니잖아. 조건문 쓰실 때 웬만하면 조동사 쓰셔야 되거든요. 왜 조건문 if에 조동사를 쓰라고 해요? 그건 조건이지 팩트가 아니거든. 너 perfect score를 on TOEFL 테스트에서 받아오면 내가 체인지 해줄게 네 스마트폰을. 엄마가 보통 그렇게 조건 깔잖아요, 여러분들. 무조건 바꿔주겠다는 거 아니거든요. 그죠? 그러면 거기서 적절한 조동사의 역할을 다시 한번 생각해 보자라고요. 그럴 수도 있고 아닐 수도 있고 이게 추측 아니에요? 추측을 나타내는 기본이 조동사예요. 알겠죠? 그래서 추측과 관련돼서 도, must도 쓰고요. 그리고 의무로도 must를 쓰는 거고요. 가능으로도 can을 쓰지만 추측으로도 쓰는 거예요. 알겠죠? 대신에 이 추측의 강도에 따라서 조동사를 좀 다르게 썼던 거예요. 됐죠? 그렇게 따지기 때문에 어떤 문법도 하나 있냐면 일반적 사실, 불변의 진리, 반복된 습관, 반복된 현상을 표현할 때는 반드시 단순 현재형을 써라. 한국 문법책이 이렇게 설명이 돼 있으니까 뭔 소리인지 말이 어려워. 이게 무슨 말이냐면 반드시 단순 현재형을 써라. 과거 안 된다는 말은 이해했죠, 직관적으로. 그리고 진행형도 안 된다는 뜻이에요. 완료형이 안 돼요, 일단. 완료형. 단순 현재형이라는 말은 완료가 아닌 그냥 현재라는 뜻이니까. 그리고 여기 한 개 더 포함되는 게 조동사를 수반 못합니다. 알겠죠? 그래서 1 더하기 1은 일단 창의적 사고 하지 마세요. 토플에선. 1 더하기 1은 일단입니다. 알겠죠? 이럴 때는 can be 안 쓰고 그냥 is 이렇게 들어가는 거예요. 그러면 북반구에서는 해는 동쪽에서 뜹니다 라고 하면 일단 팩트잖아요, 여러분들. 그러면 그냥 rises 이렇게 적어야지 will rise 이렇게 안 쓴다라고요. can rise 안 쓴단 말이에요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 여러분들 템플릿 중에 기본적으로 통합형 템플릿, 리딩이 말하고 렉처가 논박하고 계속 제시를 하잖아요, 여러분들. 이때 기본이 될 수 있는 동사들은 항상 단순 현재형을 쓰셔야 돼요. 왜? 지금 치는 사람이나 내일 치는 사람이나 어제 쳤던 사람이나 똑같이 사실 전달과 관련된 맥락이니까. 알겠죠? 자, 그러면 여기서 조동사 다시 갈게요. 추측. 다시 갑니다. 여러분들 must에 다른 형태로 have to 쓰시죠? 그럼 must의 의미는 의무가 있고 have to를 바꿀 수 있고, 그런데 must는 가능도 된대, 추측도 된대. 그 must도 have to로 바꿀 수가 있을까요? 그게 안 돼요. 그래서 추측을 표현하는 건 조동사 본연의 의미라는 거예요. 다시 can 쓰지 말래. 그럼 뭐 쓸래요? be able to 쓰지 않나요? be able to는 able이라는 형용사가 직관적으로 가능한이라는 의미의 형용사예요. 그래서 can의 동의어 be able to 라고 외우는 사람은 can이 가능의 의미를 나타낼 때만 be able to로 바꿀 수가 있는 거지. 추측의 의미를 나타낼 때 be able to를 쓸 수 있는 게 아니에요. 역시 will, be going to로 바꿀 수 있다는 건 알죠? will은 미래 의미를 나타낼 때 be going to 가까운 미래인 경우에 한해서 쓸 수 있는 거지, will이 미래가 아닌 추측을 나타낼 때도 바꿀 수 있다가 아니라는 거예요. 그래서 추측을 나타내는 건 조동사 본연의 의미라고, 여러분들. 알겠죠? 여기까지. 그럼 이제 한 개 더 확장. 그럼 과거에 대한 추측은 어떻게 표현할래요? 과거에 대한 추측. 선생님, can의 과거형 could 쓰면 되죠? 선생님, may의 과거형 might 쓰면 되죠? 그럼 must의 과거형은요? had to 쓰면 되죠? 추측을 나타내는 거 have to 안 된다라고 했는데? 그럼 과거 추측은 안 하면 되죠? 그지? 안 하면 되지. 근데 꼭 해야 되면 어떻게 하지? 오늘같이? 혹은 과거에 대한 이야기로 썰을 풀면서 싸울 텐데? 배우면 되겠죠. 조동사를 건드리는 게 아니라 과거에 대한 추측을 나타낼 때는 조동사 뒤에 시제를 have pp를 쓰시면 됩니다. 알겠죠? 자, 그렇게 들어가면 강도를 세게 들어갈 때 과거에 뭐뭐 했었음에 틀림없다. must는 두고
왜? must가 강도를 나타내는 거니까. 알겠죠? 뒤에 시제가 have pp가 들어가는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 그럼 과거에 그렇게 했었을 리가 없다. 어떻게 들어가요? cannot. 이게 제일 강한 강도예요. 알겠죠? 그렇게 쓰고 have pp. 과거에 그랬을 리가 없다고. 그런데 여기서 만약에 could not have pp로 바뀌면 일단 have pp가 들어갔으니까 과거 추측은 맞습니다. 그런데 could not으로 바뀌는 순간에 추측의 강도가 훅 떨어져요. 그랬었을 리가 없을 것 같은데? 이런 느낌. 알겠죠? 그래서 기본적으로 여러분들 현재나 가까운 미래에 대한 추측을 할 때 일반적으로 여러분들이 알고 있는 조동사 뒤에 원형 쓰시면 돼요. It cannot be true. It must be true. 이렇게. 그런데 과거에 그랬을 리가 없다고 만들어 볼까요? It cannot have been true. 사실이었으면 틀림없을 거야. It must have been true. 이렇게 들어가는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 기본적으로 통합형에서 과거의 이야기를 놓고 썰을 푸는 theory가 많기 때문에 이 별거 아닌 문법도 여러분들의 표현 소질을 위해서 가르쳐 드린 거예요. 알겠죠? 확인 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 자, 이 모든 상황에서 최종적 결론은 하셔도 그만 안 하셔도 그만이지만 늘 말씀해 드리는 것처럼 렉처의 입장으로 꼬리를 닫아주시면 됩니다. 하지만 세 번째 바디 아까처럼 바디 서머리를 했잖아요. 그런 경우에는 굳이 바디 서머리까지 안 해도 될 것 같죠? 그럼 센스를 좀 만들어 볼까요? 선생님, 저 세 번째 바디 서머리 안 하고요. 결론 할래요. 차라리 그렇게 하세요. 알겠죠? 바디 서머리가 또 너무 많이 중복되면 오히려 또 너무 같은 표현 느낌을 줄 수 있으니까 기본적으로 그 아이는 적절하게 거리감을 두시면 좋을 것 같고요. 저 같은 경우에는 만약에 전체적인 내용을 다 잘 잡았다 하는 경우에 바디 1은 서론이랑 가깝잖아요. 그래서 바디 서머리 하지 말지 뭐. 그리고 세 번째 바디는 또 결론이랑 가깝잖아요. 나 결론 쓸 거니까. 그래서 또 바디 서머리는 안 하고요. 두 번째, 이 둘째가 좀 애매해요. 그래서 둘째 안에는 바디 서머리를 좀 넣어주고요. 그렇게 나름대로 조합을 좀 해요. 그건 이제 나름대로 내 습관. 근데 시험장에 딱 들어갔는데 우와, 두 번째 바디가 아니고 첫 번째 바디에서 내용 마이너가 모자라. 그러면 모자란 마이너를 위해서 바디 서머리. 알겠죠? 우와, 세 번째 바디에 마이너가 부족해. 리스닝의 마이너가. 그래? 그럼 세 번째 바디에 나름대로 바디 서머리 넣고 결론 빼. 이렇게. 그렇게 기본적으로 바꾸시면 되는 거예요, 여러분들. 알겠죠? 그래서 나름대로 템플릿의 중간 반응, 입장. 그리고 템플릿의 마지막 반응, 바디 서머리. 이 두 가지가 여러분들의 손실된 리스닝을 복구시켜 줄 수 있는 전략이 되어줄 겁니다. 알겠죠? 잘 복습하시고 다음 시간에 만날게요. 수고하셨습니다.